বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এই আজকের এই আয়োজনটি করা হয়েছে এবং আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যে আমাদের সঙ্গে বুয়েটের মাননীয় উপাচার্য উপ উপাচার্য এবং আমাদের প্যানেলিস্টরা আমরা সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছি। সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ফর দি ওয়ার্ল্ড, এটা আসলে প্রতি বছর মার্চের 4 তারিখে বিশ্ব প্রকৌশল দিবস হিসেবে পালিত হয়। এটা 2009 সাল থেকে শুরু হয়েছে। সেই বছরেই ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রস্তাব অনুসারে ইউনেস্কো এটাকে এই বিশ্ব প্রকৌশলী দিবস, টেকসই উন্নয়নের জন্য বিশ্ব প্রকৌশলী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। দুই ধরনের লোকেরই খুব প্রয়োজন। একটা হচ্ছে যাদেরকে তৈরি করা হয় ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে, এবং বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করার ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার আর্কিটেক্ট এতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমেই, কাজে ইউনিভার্সিটির একটা বড় ভূমিকা থাকে। আবার যখন বিশেষ করে আমরা যখন দেখি যেমন এখানে স্যাররা সবাই মানে আমাদের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা, আমরা আমাদের জামিলুল রেজা স্যার হোক বা আলী মুর্তজা স্যার হোক, অন্যান্য স্যারদেরকেও আমরা দেখেছি সবসময় একটা বিভিন্ন দেশের যে বড় উন্নয়ন প্রকল্পগুলো হয় সেগুলোর সঙ্গেও কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জড়িত থাকেন। সো দুটো বিষয় মাথায় রেখে আমি আমাদের মাননীয় উপাচার্য মহোদয় স্যারকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব। Actually, we want to know about the engineering solutions. So engineering solutions definitely depends on the sustainability, but sustainability depends on not only for the structural engineering, also for environmental engineering, others. So engineering here is not only for civil engineering, it includes architectural engineering and chemical engineering, electrical, electronic engineering, mechanical, all sorts of engineering concepts should be in the architectural design, because a building construction or any structure, initially it was only for civil engineering, but now you can see in a building, we are having the building, but initially it was only building and only electrical wiring. But now electrical wiring is not the only solution. You have to go for internet service. You have to get additional networking for internet service. Now we are going for this building code. You have to must have fire sensors, fire safety, fire sensors should be there. So I think there additional is there the fire monitoring and sensing and this prevention. And next generation you have to go for a smart home. In a smart home system you must have some quality air and have to go for a quality environment in the house, within the house, and the lighting and other things. So natural environment should be created within the house. Just really smart home will be there. So it includes all sorts of engineering. So today we are discussing how can you give solutions to the problems. I think the first of all, the important is the quality of the products for construction. The quality products, just like the think about the Holcim, Lafarge Holcim giving is their contributions to the nation. After the liberation war, they have given a lot of contributions to development of the nation in all respects. I think we should congratulate Holcim, Lafarge Holcim for their contribution to the nation. And Buet, in the other hand, giving the solutions, technical solutions for giga projects, mega projects, and in all sorts of civil engineering, other chemical engineering process and mechanical engineering. We are here to giving service to the nation. And I think solutions will be there, and we have to go for this collaboration of industry and academia. Unless we have collaborations, we cannot give the solution appropriately. And next generation solution should be multidisciplinary. Engineering, graduating from civil engineering must have knowledge about computer science, artificial intelligence, and other wireless communication sensing systems also. Because you can see, in next generation we have to go for a challenge for earthquake. We are giving a challenge on earthquake. Earthquake is frequently hitting this region. Our regional systems are there. We have to go for sensing systems. Next generation real estate and others can incorporate such warning systems, so that if you have a building, but for sustainability you must have this early warning system also. And also you have sensors in the building for monitoring the building quality and other sustainability, and that also includes wireless sensors. That means electrical engineering, communication engineering, and satellite communication is coming into play in controlling the sustainability. In case of environmental solutions, you can see we have a big challenge now in environmental pollution. We have to go for a good environment, we have to go for a smart home environment, and think chemical engineering and other engineering solutions coming into play, and they are collaborating each other.
and we have a group of researcher institutes of this GISPAS Institute and other ARI, Accident Research Institute, and we have also the ITN and other institutes, SARM, Center for Environmental Research Management, all are working together. Policy making, we must have the support for the government. So the policy from the government and collaboration of industry and academia can give the appropriate solution and implementation. Thank you very much for inviting me. স্যার যে কথাটা বলছেন যে সামনের দিন যতই সামনের দিকে আসতে থাকবে ততই কিন্তু শুধু একটা বিল্ডিং বানাই ফেললে হবে না, সেটাকে পরিবেশ বান্ধব হইতে হবে, সেটাকে সাস্টেনেবল হইতে হবে। তো সেই জন্য আমরা যেহেতু মেহিনা তাবাসসুম এটা নিয়ে কাজ করেন, আপনাকে দিয়ে এই জায়গাটা আসতে চাই আশরাফের কাছে যাওয়ার আগেই, যে এখন যে পরিবেশ বান্ধব স্থাপত্যের কথা বলা হচ্ছে এবং এখানে ধরেন অঞ্চলভেদে প্রকৃতি তো আলাদা, মানে ধরেন একটা ইউরোপিয়ান দেশে যেরকম বাড়ি বানাইতে হবে, সেখানে যেভাবে সূর্যের তাপ ধরে রাখতে হবে, সেটা নিশ্চয় আমাদের বাংলাদেশে ওইভাবে করতে হবে না। তো এই এবং আমাদেরও আবার যে জায়গায় লোকজন কম, যেখানে ঘনবসতি নাই, সেখানে এক ধরনের আর্কিটেকচার চিন্তা করতে হবে, আবার আমাদের মতো দেশে একটু অন্যরকম চিন্তা করতে হবে। তো এইটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি রেখে, পরিবেশকে মাথায় রেখে এখন এই আর্কিটেকচারাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং জায়গাগুলোতে আমাদের ওয়ে আউটটা কি এবং সে রাস্তায় আমরা আছি কিনা। ধন্যবাদ মুনির ভাই। আসলে শুরুতে আমি আসলে দুইটা জিনিস একটু গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই। এক হলো আমরা এখন উই আর লিভিং ইন আ পোস্ট ফসিল ফিউল এরা, ইন দ্য সেন্স যে আমরা আস্তে আস্তে রিডাকশন অফ ফসিল ফিউলের দিকে যাচ্ছি। সারা পৃথিবীতেই সেটা চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে করে আমরা ফসিল ফিউলের উপর আমাদের যে ডিপেন্ডেন্সি এটা কিভাবে কমাতে পারি। এটা হলো একটা মেজর কনসার্ন ফর দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড। আমাদের নিজেদের এক্সিস্টেন্সের কারণে সেটা প্রয়োজন। এবং আরেকটা জিনিস হলো ক্লাইমেট ক্রাইসিস, যেটা আমরা আমাদের দেশে ইটস অলরেডি দেয়ার। আপনি যদি কোস্টাল এরিয়াগুলোতে যান, আপনি অলরেডি দেখবেন দ্য চেঞ্জ ইন দ্য বায়োডাইভার্সিটি, ইকোলজিক্যাল যে চেঞ্জগুলো, ইটস অলরেডি এভিডেন্ট। সো যার কারণে আমরা যদি আমাদের ওরিয়েন্টেশন অফ আওয়ার থিঙ্কিং যদি আমরা ওই জায়গা থেকে চেঞ্জ করতে পারি যে আমাদের ডিপেন্ডেন্সি কমাতে হবে টুয়ার্ডস ফসিল ফুয়েল, তাহলে দেখবেন আমাদের আমরা যে সমস্ত সলিউশনের দিকে যাব সেগুলো উইল বি মাচ মোর এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি ইন মেনি ওয়েজ। সো সেদিক থেকে যদি আসি, এবং আপনি যদি খেয়াল করেন যে আমাদের নদী ভাঙনের কারণে হোক বা এই ক্লাইমেটের বিভিন্ন সমস্যার কারণে হোক, আমাদের তো ন্যাচারাল ফেনোমেনাস অনেক ধরনের আছে অলরেডি। এগুলার কারণে অনেক মানুষই ডিসপ্লেসড, এবং এই ডিসপ্লেসমেন্ট কন্টিনিউয়াসলি বাড়তে থাকবে বাংলাদেশে। মানুষ ডিসপ্লেসড হচ্ছে বিভিন্ন রিজনে, ক্লাইমেট একটা কারণ, তারপর ইকোনমিক ডিসপ্যারিটি একটা কারণ, বিভিন্ন কারণে মানুষ ডিসপ্লেসড হচ্ছে। এবং এই ডিসপ্লেসড পপুলেশন যাদের কোনো ল্যান্ড নাই, তাদেরকে হাউ ডু উই অ্যাড্রেস দ্যাট? আই থিঙ্ক দ্যাটস আ মাচ গ্রেটার চ্যালেঞ্জ ফর আস দেন থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য সিটিজ দ্যাট ওয়ার উই অলরেডি হ্যাভ substantial amount of housing for a certain income group, let's say. Lower income কথা যদি না বলি, lower income গ্রুপের বাসস্থানের ব্যবস্থা সহ এখনো করতে পারি নাই। কিন্তু আমি এটা জাস্ট শুরু করলাম যে আই থিঙ্ক ইটস আ মেজর ইস্যু। এবং এখানে যদি একটা ডিসপ্লেসড মানুষকে আমি ঘর দিতে চাই, যেটা আমরা চেষ্টা করেছিলাম থ্রু দ্য কোভিড টাইম, যে আমার একটা বাসা থাকবে, যেই বাসাটা when I move, since I don't have land ownership, how do I take that house, move it from one location to another location? এখানে I need engineering help. একটা বাসা আমি ডিসম্যান্টল করে নিয়ে চলে যাব, আরেক জায়গাতে নিয়ে বসাবো। আমার কথা হচ্ছে যে এই ছোট স্কেলে 10 by 10 একটা সলিউশন অ্যান ইঞ্জিনিয়ার শুড বি এবল টু গিভ মি। এইখানে I want to raise that issue. I also want to raise the issue that the building has to be lightweight. The building, if possible, should be a hybrid system, যেটা পানিতেও থাকতে পারে, ডাঙাতেও থাকতে পারে। So এই solutions-গুলো I think are important solutions. We should also think about new materials. আমাদের anthropogenic waste is huge. হ্যাঁ, শুধু দেশে না, সারা পৃথিবীতেই, বাট আমাদের দেশেও একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট আছে। anthropogenic waste হচ্ছে সেই ওয়েস্ট industrial productionের থ্রুতে হয়, সেইখানে we should have more research. Architecture has always been responsive to the climate,
and also sourced material locally. আপনি নর্থ বেঙ্গলের একটা বাসা দেখেন মাটির তৈরি, আর আপনি পার্বত্য অঞ্চলের একটা বাসা দেখেন, you within this small geographical location you'll see two different kind of response to the location and climate. So সেভাবেই তো আর্কিটেকচার সবসময় হয়ে আসছে, but through globalization we have tried to standardize it, and that's where everything went wrong in a way. That's what I feel. So আমার কথা হচ্ছে যে it's fine to have standardization, but you also have to give us local solutions so that আমরা material হোক, climate responsiveness হোক, সব দিক থেকে যেন এটা more appropriate towards a certain context, এই জিনিসটাতে আমাদের মোর জোর দিতে হবে। এটাই হচ্ছে আমার কথা। থ্যাংক ইউ। ঢাকার কমপ্লেক্সিটি সম্পর্কে আপনি ঠিকই বলেছেন, যেখানে যানজট, বায়ু দূষণ, জলজট এটা আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী, এবং এটাকে সাথে নিয়েই হয়তো ঢাকার ক্রম বর্ধমান তার নগরায়ণ ঘটছে। যেখানে মূল চ্যালেঞ্জ হলো আমরা তো স্পেস ম্যানেজমেন্টটা আসলে আমরা ঠিকভাবে করতে পারছি কিনা, সেটা হলো মূল কার্যক্রমটি হলো এটা। স্পেস ম্যানেজমেন্টের সাথে যেমন আমরা পৃথিবীর বহু দেশে ডেভেলপমেন্টটা হয় গাইডেড ডেভেলপমেন্ট, আমরা একটা গাইড করি যে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করি, সেখানে ডেভেলপমেন্টকে আমরা প্রমোট করি। আমাদের দেশে আগে ডেভেলপমেন্ট হয়, তারপর ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে আমরা গাইড করি, সেই জায়গাটা হলো আমাদের মূল সমস্যা হয়। যেমন আমরা যদি ঢাকার যানজট নিরসনের জন্য আমরা এমআরটি লাইন, যেগুলি 6টা করিডোর আমাদের ড্যাপেও বলা আছে, আমাদের আরএসটিপিতে বলা আছে, কিন্তু এমআরটি লাইনের যদি ডিপোর জায়গা খুঁজতে চাই তাহলে কিন্তু এক একটা ডিপোর জন্য মিনিমাম 60 হেক্টর জায়গা লাগে। সেটা ঢাকার আশেপাশে আমরা কোনো জায়গা খুঁজে পাই না, যে কোথাও 60 হেক্টর জায়গা একটা জায়গা পাবো কোথায়। ইভেন মেট্রো স্টেশন করার জন্য আমরা জানি যে অনেক সময় সমালোচনা আমরা শুনছি যে ফুটপাতে আমরা ড্রপ পিক করছি, কারণ আশেপাশে আমরা কোনো স্পেস সেরকম নাই। অ্যাট দ্য সেম টাইম ঢাকার যদি জলাবদ্ধতা আমরা নিরসন করতে চাই, সেখানে আমাদের যে প্রবলেমটা হয়ে যায়, আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট তৈরি হচ্ছে, এটা আমরা এগ্রিকালচার জমিকে কনভার্সন করে আমরা ডেভেলপমেন্ট তৈরি করছি। সেখানে আমাদের যেমন 88 সালের বন্যার পরে ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যানের সুপারিশ অনুযায়ী আমাদের 12% এরিয়া রিটেনশন রিজার্ভ হিসাবে প্রপোজ করা ছিল। পরবর্তীতে কিন্তু এই যে বিভিন্ন চাপেই হোক বা অন্য কোনো কারণ হোক, সেটাকে রিডিউস করে 8% রিটেনশন রিজার্ভ হিসেবে, সেটাও আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। কিছুদিন আগে দেখলেন যে আমরা এই বিএডিসি একটা সরকারি প্রতিষ্ঠান, সেখানে আমাদের রিটেনশন রিজার্ভ হিসেবে সেখানে আছে যে গাবতলী টার্মিনালের পিছনে, সেই জায়গাটাও বরাট কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। পরে রাজুক সিটি কর্পোরেশন যৌথ উদ্যোগে আমরা উদ্যোগ নেই, আমাদেরকে এখানে বেলা সহযোগিতা করে তাদের ইয়াতে সেখানে আপাতত এটা বন্ধ করার একটা সুযোগ হয়েছে। সেই সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এবার ড্যাপে যে সামগ্রিক যে চিন্তা ভাবনা করেছি, যে আমরা ড্যাপে ইনডেপথ সকল মানুষের জন্য একটা ইনক্লুসিভ পরিকল্পনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যেমন আমরা আরএসটিপি যদি বলি, আরএসটিপিতে বেসিক্যালি এখানে মেগা প্রজেক্টে বেশি প্রাধান্য দিয়েই আসলে সুপারিশগুলি করা হয়েছে। ঢাকা শহরে কিন্তু 40% ট্রিপ জেনারেট করে পায়ে হেঁটে, তাহলে এই পায়ে হাঁটার মানুষের জন্য তো আমাকে প্রপার সুযোগ করে দিতে হবে। আমাদের ড্যাপে যেমন প্রায় 1200 কিলোমিটারের মতো আমরা একটা সুপারিশ করেছি, যে এটা প্যাডেস্ট্রিয়ানাইজেশন এবং বাইসাইকেল ট্র্যাক নির্মাণ করার জন্য, সেই সুপারিশগুলি আমাদের দেয়া আছে। এছাড়াও ঢাকার চতুর্পাশে আমাদের 6% রোড স্পেস আছে। এই রোড স্পেসকে যদি আমরা যাই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে বলি, আমরা মেট্রো রেল বলি, এক্সিস্টিং রোডের আইদার অ্যাবাভ অর আন্ডারগ্রাউন্ড, এই দুটাকে কেন্দ্র করে কিন্তু ডেভেলপমেন্টগুলি কনসেন্ট্রেট হচ্ছে। তাহলে আমরা স্পেসকে আমরা যদি ডিসেন্ট্রালাইজের কথা বলি, তাহলে ডিসেন্ট্রালাইজেশন করতে গেলে ঢাকা পৃথিবীর বহু দেশে রিং রোড দ্বারা তৈরি হয়। আমরা এবার যেমন ড্যাপে 3টি রিং রোডের জন্য আমরা প্রস্তাব করেছি, ইতিমধ্যে 2টি রিং রোডের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে, এবং শীঘ্রই আশা করছি যে সরকার এই বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছে যে রিং রোডগুলি বাস্তবায়ন করার জন্য। আর ওয়াটারওয়েজ যেটা আমরা জানি যে হাতিরঝিলি শুধু আমাদের ঢাকার ফুসফুসে, এটা অ্যাট দ্য সেম টাইম জন্য ওয়াটার রিটেনশন হিসাবে কাজ করছে, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিসার্চের জন্য কাজ করছে। সেজন্য হাতিরঝিলের নেই আমরা 55টি জলকেন্দ্রিক পার্ক নির্মাণ করার জন্য এবার ড্যাপে সুপারিশ করেছে। ইতিমধ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ 4টি জলকেন্দ্রিক পার্ক করার জন্য ইতিমধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। 3টি প্রকল্প ডিপিপি প্রস্তুত করে আমরা সরকারের নিকট জমা দিয়েছি, আর একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি হচ্ছে। এবং গতকালও আমরা একটা কাজ করেছি যে ঢাকার যে স্পেস, যে পাবলিক স্পেসের যে ঘাটতি সবচেয়ে বড় হলো, যে যেমন ওল্ড ঢাকা যখন ড্যাপের আমরা গণশুনানি করতে চাই, তখন কিন্তু ওল্ড ঢাকার বেশিরভাগ মা বাবারাই আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন করেছে যে এখানকার বাচ্চার ইলেকট্রনিক ডিভাইসের উপর করে একটা এদের মাঝখানে একটা ফোবিয়া টাইপের হয়ে গেছে, যে ইলেকট্রনিক ডিভাইসে সারাক্ষণ
তো সেই জায়গাগুলো আমরা কিভাবে পাবলিক স্পেসকে আমরা ক্রিয়েট করতে পারি থ্রু আইদার গভর্নমেন্ট অ্যাকুইজিশন অর দ্য পার্টনারশিপ আমি বলছি যে এই কারণে আমরা পার্টনারশিপটা দিচ্ছি যে এবার ড্যাপের একটা নতুন কনসেপ্ট যে ব্লক বেসড ডেভেলপমেন্টে, আগে এটা ছিল না আমাদের আরবান প্ল্যানিং সিস্টেমে, আমরা ব্লক বেসড ডেভেলপমেন্টে এখানে হাইয়েস্ট এফএআর দেওয়ার আমরা প্রমোট করেছি। অ্যাট দ্য সেম টাইম তাদেরকে 40% স্পেস সুকেবল গ্রিন হিসাবে সেখানে সংরক্ষণ করতে পারবে। তাহলে কি করব, উইদাউট অ্যাকুইজিশন ছাড়াই আমি 40% গ্রিন স্পেস এখানে আমি দেব। এবং আমরা এই ড্যাপ গেজেট হওয়ার পরে আমাদের কাছে যে আবেদনগুলি জমা আছে এটা একটা ভালো অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি যে অনেক এন্টারপ্রেনিয়ার ইভেন ডেভেলপার বা ব্যক্তি উদ্যোগে অনেকে ব্লক ডেভেলপমেন্টের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং রাজুকে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা গতকাল ঢাকা জেলা প্রশাসন, বিভাগীয় কমিশনার এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যৌথ উদ্যোগে ঢাকার যত খাস জমি আছে সেই খাস জমিগুলিকে আমরা জেলা প্রশাসন এবং রাজুক যৌথ উদ্যোগে আমরা আইদার পুকুর অথবা পাবলিক স্পেস নির্মাণ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। এর মধ্যে প্রাথমিক হিসেবে আমরা 55টি পুকুর এবং পাবলিক স্পেস তৈরি করার জন্য ইতিমধ্যে একটা কার্যক্রম আমরা নিয়েছি, যে আশা করা যায় যে 6 মাসের ভিতরে, যেহেতু এটা সরকারি জমি, অধিগ্রহণের কোনো আমাদের জটিলতা তৈরি হবে না, সেই জায়গাগুলিকে আমরা এখানে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। তা আমাদের যে উদ্যোগগুলি আমি মনে করি যে আগামী 6 মাস থেকে 3 বছর যে আমাদের ড্যাপের যে টায়ার আছে, যে আমাদের 3টি ধাপের ড্যাপটি বাস্তবায়ন হবে, প্রতি 5 বছর পর ড্যাপ রিভিউ হবে। তার প্রথম টায়ার হলে আমরা এই কার্যক্রমগুলি নিয়েছি, যে কিন্তু পাবলিক স্পেসকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছি। যে ঢাকার টেম্পারেচার স্যার যেটা বললো যে টেম্পারেচার তো ইনক্রিজ করতেছে, সেটা শুধু বিল্ট এনভায়রনমেন্ট দিয়ে তো টেম্পারেচার আমি রিডিউস করতে পারবো না, আমাকে গ্রিনের ফুটপ্রিন্ট এই শহরে বাড়াতে হবে। সেই জায়গাগুলিকে আমাদের সেই জন্য সেই উদ্যোগকে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসনের চেয়ে এখন গ্রিন স্পেসের ফুটপ্রিন্ট বাড়ানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে, যে কীভাবে ঢাকার বাসযোগ্যতা তৈরি করা যায় এবং রিং রোড এবং আমাদের যে এমআরটি লাইনের করিডোরকে এটাকে একটা ইন্টিগ্রেটেড সলিউশন করে ঢাকাকে কীভাবে তার চতুর্পাশে বিকেন্দ্রীকরণ করা যায়, সেটাই হলো আমাদের আলটিমেট লক্ষ্য। ধন্যবাদ। অনেকগুলো বিষয় আপনি বলেছেন, তবে সবচেয়ে যেটি আমার মনে হয় যে এখান থেকে আমাদের আলোচনাকে সামনে নেওয়ার জন্য সবচেয়ে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ঢাকাকে যেমন ছড়িয়ে দিতে হবে এবং সারা দেশের বিষয়গুলোকেও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এবং সেখানে কিন্তু আমরা মনে করি যে এলজিইডির একটা বড় ভূমিকা আছে, যেহেতু রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা স্যার আপনাদের হাত দিয়ে হয়। আমি আলী আক্তার হোসেন স্যারের কাছে যেতে চাই, এবং আপনি তো আমাদের এই সাস্টেনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টে বাস্তবায়নে কাজ করেছেন এবং সেটা আপনার হাত দিয়েই হয়েছে। তো কাজে আমরা একটু আপনার কাছে শুনতে চাই যে টেকসই উন্নয়নটা মাথায় রেখে এলজিইডি যখন প্রকল্প করে বা যখন একটা রাস্তা তৈরি করে বা একটা ছোট কালভার্টও তৈরি করে, তখন আপনারা এই মানে সাস্টেনেবিলিটির ব্যাপারটা, টেকসই উন্নয়নের ব্যাপারটা কিভাবে মাথায় রাখেন? এবং দুটা অবজেক্টিভ নিয়ে আমরা কাজ করেছি, এলজিডি কাজ করছে। সেটা হচ্ছে কানেক্টিভিটি দেওয়া গ্রামীণ জনসাধারণকে, গরিব মানুষকে, আর একটা হচ্ছে তাদের উৎপাদিত পণ্য যাতে বাজারজাত করতে পারে সেই মার্কেটিং ফ্যাসিলিটিসগুলো, বিশেষ করে গ্রোয়ার্স মার্কেট, রুরাল যে অন্যান্য রিজনাল বা সেন্ট্রাল যে মার্কেটগুলো আছে এগুলার ডেভেলপমেন্ট করা। তো আমরা আসলে আমাদের উদ্দেশ্য দুটাই ছিল, যে মার্কেটিং ফ্যাসিলিটিস তৈরি করে দেওয়া আর হচ্ছে যে কানেক্টিভিটি, যাতে এক জায়গার মানুষ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে, তাদের ইভেন শ্রমও যাতে বিক্রি করতে পারে অন্য জায়গায় গিয়ে। তো এটা আগে ছিল না, যেটা আমরা সবসময় বলি যে আপনি পাশের জেলাতে যেতেও বা জেলার উপজেলা থেকে একটা জেলা হেডকোয়ার্টারে যেতেও খাবার দাবার বেঁধে 2 দিনের সময় নিয়ে যেত, কিন্তু এখন সেই অবস্থা নাই। এটা কিন্তু আমাদের চোখের সামনেই এটা হয়েছে, আপনারা যারা বয়স 50-এর উপরে তারা নিজেরাও অনুভব করে। তো এটা আসলে এখন এই অবস্থাটা নাই। তো এখন আমাদের রাস্তাঘাট যথেষ্ট হয়েছে আমি মনে করি, এখন লাগাম টানা দরকার, কারণ আমাদের কৃষি জমি হচ্ছে সীমিত। তা আমাদের কৃষি জমিকে যদি আমি বাঁচাতে চাই তাহলে আমাদের যথেচ্ছ রাস্তাঘাট করা বন্ধ করতে হবে। এই কারণে নয়, শুধু কৃষি জমিই নয়, আমি যখন একটা রাস্তা করতেছি তখন দেখা গেল যে সেটেলমেন্ট হচ্ছে, ঘরবাড়ি তৈরি করতেছে রাস্তার পাশে। তা আমি বাংলাদেশে এই মুহূর্তে দরকার সেটেলমেন্ট, অর্থাৎ বসতিটাকে এক জায়গায় নিয়ে আসা, গচ্ছিত করা। তার চেয়ে আমি আরও বিস্তৃত করতেছি। এই তো রাস্তাঘাট কিন্তু এই কাজটাও করতেছি। তো সরকারের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি যে আমার গ্রাম আমার শহরের মাধ্যমে গ্রামগুলা, হাটবাজারগুলো আছে
এই হাট বাজারগুলোকে কেন্দ্র করে আমরা কিন্তু টাউনশিপ ডেভেলপমেন্টের একটা পরিকল্পনা নিচ্ছি, যাতে বিস্তৃত আর জনবসতি না হয়, নতুন ক্রপল্যান্ড বা ফসলি জমি যাতে নষ্ট না হয়। এইটাই হচ্ছে আমাদের মানে আগামী পরিকল্পনা। এবং তার সঙ্গে শুধু যে আমরা এটাই করতেছি তা না, যদি আমার গচ্ছিতভাবে আমার জনবসতিতে থাকে তাহলে আমার ইউটিলিটি সার্ভিসগুলো আমরা এক জায়গায় দিতে পারবো। আমার অপারেশন মেনটেন্যান্স কস্টও কমে যাবে সরকারের, সবার। এবং গচ্ছিতভাবে দিতে গেলে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেনও করতে হবে। আপনি শিক্ষার ক্ষেত্রেই বলেন, এডুকেশন হেলথ ফ্যাসিলিটিজের কথাই বলেন, ইলেকট্রিসিটি বলেন, এবং যে গ্যাস বা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, সব কিছুই আমরা কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ আমরা একটা সার্ভিস আমরা দিতে পারবো খুব ইজিলি। দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। একটা হচ্ছে যে আমরা একটু বেশি করে ফেললাম কিনা, আমাদের এখন অনেক জিনিসই সীমিত করা দরকার। যেটা আমরা শুরু থেকে বলছিলাম যে আমাদের এনভায়রনমেন্ট, সাস্টেনেবিলিটি এগুলো চিন্তা করতে হলে এটা। আরেকটা আপনি বললেন যে আমাদের প্ল্যানিং ডিসিপ্লিন হয়তো একটু নতুন করে আবার একটু দেখা উচিত, এবং সেটা নিয়ে আমি জব্বার স্যারের কাছে আসবো। কিন্তু তার আগে আমি তানভীরুল হক প্রবাল, সবসময় আঙ্গুল তোলা হয় যে সেটা হচ্ছে যে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলা বিল্ডিং কোড মেনে সঠিক নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে তারা তাদের প্রজেক্টগুলো কি করে, যাদের অঙ্গীকার হচ্ছে একটা সুপরিকল্পিত এবং একটা সাস্টেইনেবল প্রজেক্ট করা, সেই জায়গাগুলোতে মানে একটা আপনার কথাটা শুনতে চাই যে কিভাবে এই জিনিসগুলো আপনারা দেখেন। এবং আপনি প্রায় দীর্ঘদিন ধরে নিজেও আবাসনের সঙ্গে যুক্ত আছেন, সেই আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং রিহাবের প্রাক্তন সভাপতি হিসাবে আপনার কাছ থেকে আমরা একটু জানতে চাই। ধন্যবাদ প্রথম আলোকে। ভালো লাগছে এই জন্য যে আমি একজন প্রথম আলোর পাঠক। আর হোলসিমকেও ধন্যবাদ, এবং হোলসিমেরও আমি কিন্তু একজন গ্রাহক, আমি নিয়মিত নেই আমার প্রজেক্টে। আরও ভালো লাগছে যে আমি বুয়েটের একজন ছাত্র, অনেকদিন পরে আসলাম এখানে। ওয়ার্ল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডে যেটা, এটাতে আজকে আমরা আলোচনা করছি এগুলো হাউজিং নিয়ে। আসলে তো খালি হাউজিং না, তো আসলে মানে ওয়ার্ল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডে তো সবই, মানে আমাদের কিন্তু আবাসন নিয়ে বেশি আলোচনা হয়ে যাচ্ছে এখানে। আর রিহ্যাব কিন্তু আবাসনের পাশাপাশি কমার্শিয়াল বিল্ডিংও করে, কমার্শিয়াল বিল্ডিং করে, শপিং মল করে, রাস্তাঘাট করে না। রাস্তাঘাটের জন্য আলাদা অ্যাসোসিয়েশন আছে, BSCI, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি। তো আমি যদি ব্যাক টু রিহ্যাবে আসি, তো রিহ্যাবের সদস্যরা গত 30 বছর থেকে এই আবাসন অ্যাপার্টমেন্টসের কাজ শুরু করেছে, এবং পাশাপাশি শপিং মল, কমার্শিয়াল এগুলা করছে। আমার কোম্পানি মূলত আসলে দুটোই করে, একটু ইদানিং একটু আমি বেশি কমার্শিয়াল করছি, বাট আমি আবাসনের সাথে জড়িত দীর্ঘদিন থেকে, মোর দেন 30 ইয়ার্স। তো এখন আপনি যেটা বলেছেন যে আমরা কোড ফলো করি কিনা, বা আমরা রিহ্যাব কি উদ্যোগ নেই, দুটো জিনিস এখানে আছে। একটা হচ্ছে যে কোড, আর একটা হচ্ছে যে বিধিমালা। এখন কোড যেটা আমাদের BNBC 93 থেকে শুরু হতে হতে এখন BNBC 2020 চলে আসছে। কোড কিন্তু সারা পৃথিবীতে মোটামুটি কোড, একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোড, সেটা সবাইকে ফলো করতে হয়। কিন্তু বিধিমালা আমার দেশে একরকম, হংকংয়ে একরকম, সিঙ্গাপুরে একরকম। অর্থাৎ সেটব্যাক, আমি কত তলা করতে পারবো, কোনো কোনো উত্তরাতে কত তলা করতে পারবো, গুলশানে আমি সেটব্যাক কি হবে আমার, কতটুকু চওড়া রাস্তার উপরে, কত বিঘা জমির উপর আমি কি পাবো, এটা হচ্ছে এগুলো বিধিমালা। এখন কেউ একজন বিধিমালা মেনটেন না করে, কোড ফলো করে একটা ফ্যান্টাস্টিক একটা বিল্ডিং তৈরি করে ফেলে, একদম শক্তিশালী বিল্ডিং, একটা 15 তলা বিল্ডিং, কিন্তু সে কোড মেনটেন করেছে। এখন সেটাও কিন্তু অন্যায়, কিন্তু সে বিধিমালা মেনটেন করে নেই। আবার অনেকে পুরো বিধিমালা মেনটেন করেছে একটা বিল্ডিং, কোড ফলো করে নেই। দুটোই কিন্তু অন্যায়। বিধিমালাটা অন্যায় হচ্ছে বাংলাদেশের রেসপেক্ট, কোডটা মেনটেন করতে হবে এটা ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট থেকে, অবশ্যই আমাদের কোডটাকে ফলো করতে হবে। এখন যারা রিহ্যাবের যারা সদস্য, তাদের সবাইকে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, তারা কিন্তু ব্যবসায়ী সবাই। কিন্তু সব রিহ্যাব সদস্যদের কোম্পানিতে প্রকৌশলীদের চাকরি দিতে হবে। প্রকৌশলী, প্ল্যানার, আর্কিটেক্ট সবাই থাকে না, বাট প্রকৌশলী, বিশেষ করে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংটা বাংলাদেশে বেশি আর কি, সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, এদের থাকতে হবে। এবং যেহেতু এরা থাকে সেখানে, এবং যেহেতু বিধিমালাতে বলা আছে কি জেলের কথা বলা আছে, সেক্ষেত্রে যদি কোনো অন্যায়, কোনো ডেভিয়েশন হয়, সেটা যদি হয়নি এখন পর্যন্ত, তো সেই কারণে সবাইকে কোডটা ফলো করতে হয়। এখন খুব গর্ব করে বড় গলা আমি আসলে বলতে পারছি না যে রিহ্যাবের সব সদস্যরাই কোড ফলো করে করছে কি করছে না। এটা যিনি গ্রাহক, যিনি একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনবেন বা যিনি একটি কমার্শিয়াল স্পেস কিনবেন, তারও একটা দায়িত্ব আছে। যে
যেই সদস্যর কাছ থেকে আমি জিনিসটা কিনবো তার ট্র্যাক রেকর্ডটা একটু চেক করে নেওয়া। এবং ট্র্যাক রেকর্ড চেক করার জন্য ভালো বুদ্ধি হচ্ছে ল্যান্ড ওনারের সাথে কথা বলুন। উনি আগে যে প্রজেক্ট করেছে ওই কাস্টমার ওই ল্যান্ড ওনাররা ওনার সম্বন্ধে কি জানেন, উনি কি ফলো করেছেন কি করেন নাই, এটা গ্রাহকদের বুঝে নিতে হবে। বিল্ডিংটা যেন কোড অনুযায়ী বিধিমালা অনুযায়ী করা যায়, সেই ফলোটা যেন সবাই করে। দুইটা বিষয় জানতে চাচ্ছি, একটা হচ্ছে প্রকৌশলী লিডার তৈরি করার ক্ষেত্রে কিভাবে আরও আগের তুলনায় ভালো কাজ হচ্ছে সেটা, আরেকটা হচ্ছে যে সরকারি পলিসি লেভেলে কিভাবে বুয়েট ভূমিকাটা রাখছে। আমি হোলসিম এবং প্রথম আলোকে ধন্যবাদ জানাই ওয়ার্ল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডে উপলক্ষে এই আলোচনাটির আয়োজন করবার জন্য। আমরা আসলে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে কনস্ট্রাকশন সাস্টেনেবিলিটি। আরেকটা যে আমাদের কি ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি। সাস্টেনেবিলিটি ইজ রিলেটেড ডাইরেক্টলি টু ইকো ফ্রেন্ডলিনেস, লেস কস্ট। আবার এই লেস কস্ট করতে গিয়ে এটা যেন একেবারে হাই মেনটেন্যান্স না হয়, ইট হ্যাজ টু বি লো মেনটেন্যান্স অ্যাজ ওয়েল। সো খুব চ্যালেঞ্জিং কিন্তু কনস্ট্রাকশন সাস্টেনেবিলিটি দুটো ওয়ার্ড, কিন্তু এই দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে আসলে কিন্তু অনেকগুলো কনফ্লিক্টিং এরিয়াজ আছে এবং সো ইট ইজ এ ভেরি মাল্টিডিসিপ্লিনারি চ্যালেঞ্জ। এটা শুধুমাত্র সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদেরকে দিয়ে হবে না, শুধুমাত্র আর্কিটেক্টদেরকে দিয়ে হবে না, শুধুমাত্র প্ল্যানারদেরকে দিয়ে হবে না, শুধুমাত্র ইলেকট্রিক্যাল দিয়ে সবাইকে লাগবে, সবাইকে আমাদের অনবোর্ড করতে হবে। তা আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন স্পেসিফিক্যালি আমাকে, যে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য যে লিডারশিপ তৈরি করা দরকার সেই ক্ষেত্রে বুয়েট কী করছে। ওয়েল, লিডারশিপ ইজ এগেইন এ ভেরি ব্রড স্পেকট্রাম। এটা কতটা তৈরি করা যায় আর কতটা নিজের মধ্য থেকে তৈরি হয় সেই বিষয়টিও একটি আলোচনার বিষয় আছে। তবে আমরা যেটি এখন বুয়েটে করছি, আপনারা জানেন যে আমাদের সময়টা কিন্তু এডুকেশন সিস্টেম ছিল ইনপুট বেসড, আর এখন কিন্তু বলা হচ্ছে ইট ইজ ম্যান্ডেটরি যে ইউ হ্যাভ টু গো ফর আউটকাম বেসড এডুকেশন। আউটকাম বেসড এডুকেশনের অ্যাকচুয়ালি একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, ইফ ইউ লাইক আমি একটুখানি বলবই। তো যে ট্রায়াঙ্গেলটার আপনি যদি বেইজে দেখেন তার একটা কর্নারে হচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে নলেজ। আমাদের সময়টা কিন্তু ছিল ইনফরমেশন, আমরা গ্র্যাজুয়েট হয়েছি ইনফরমেশন নিয়ে উইথ লিটল নলেজ। এখন ইনফরমেশনকে নলেজে কনভার্ট করতে গেলে সেখানে কিছু এডিশনাল ট্রেনিং দরকার হয়। সেই ট্রেনিংটা আমরা কিন্তু এখনকার আমাদের যে কোর্স কারিকুলা আছে সেখানে আমরা এগুলোকে ইনক্লুড করেছি। আপনারা যারা এখানে অ্যালামনি আছেন, আমাদের স্টুডেন্টরাও আছেন, তারা তো জানেই যে আমাদের এখনকার কারিকুলাতে কিন্তু লেভেল 4-এ যখন যায়, গ্র্যাজুয়েটিং ইয়ারে যখন আসে, তখন তাদেরকে ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট নামে একটি প্রজেক্ট করতে হয়, যেটি আমাদের সময়টাই ছিল না। এই ক্যাপস্টোন প্রজেক্টের, ক্যাপস্টোন মিনস ইট ইজ দি টপ মোস্ট স্টোন অন হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ অ্যাচিভড ইন দি লাস্ট 3 years। তো সেই ক্যাপস্টোনটা যেটা করে সেই প্রজেক্টের আওতায় তাদের কিন্তু একটা প্রজেক্টের ফিজিবিলিটি স্টাডি ফ্রম দি স্ক্র্যাচ করে সেখান থেকে তার প্ল্যানিং, ইমপ্লিমেন্টেশন, প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড এভরিথিং ডকুমেন্ট তৈরি করা, যেটি আমাদের এলজিডি চিফ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় বলছিলেন, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদেরকে আমরা এখন শেখাচ্ছি। ওরা গ্র্যাজুয়েশনের আগেই এগুলো শিখতে পারছে, সেগুলোর জন্য যে স্পেসগুলো দরকার, আমাদের যে ফ্যাসিলিটিসগুলো দেওয়া দরকার, সেগুলো কিন্তু আমরা এখন প্রোভাইড করছি। আর এর পাশাপাশি আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ইন্টার্নশিপ চালু করেছে, অনেকের আগে থেকেই ছিল, অনেকে নতুন করে চালু করেছে, এবং আমরা রিসেন্টলি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এটিকে আমরা কম্পালসারি করব, কারণ একসময় আমাদের ইন্ডাস্ট্রি সেভাবে ছিল না যেখানে আমরা ইন্টার্নশিপ অ্যাটাচমেন্টটা দিতে পারতাম। কিন্তু এখন বাংলাদেশের, আপনারা জানেন যে গত 15 বছরে বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তাতে এই ইন্টার্নশিপ অ্যাটাচমেন্টটা দেওয়া সম্ভব, সে কারণে আমরা এখন সেদিকে যাব। আর আমরা আরেকটি যেটি করছি সেটি হলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রি অ্যাকাডেমিয়া কোলাবোরেশন আমরা কিন্তু অনেক বাড়িয়েছি। আমি আপনাদেরকে বলতে চাই সেটি হলো গত 2.5 বছরে আমরা ইন্ডাস্ট্রি অ্যাকাডেমিয়া কোলাবোরেশন করেছি 62, এবং এগুলোর মধ্যে ইন্ডাস্ট্রি ফান্ডেড বেশিরভাগ, আর বুয়েট ফান্ডেড কিন্তু খুব কম। তার মানে বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বুয়েটের সাথে কোলাবোরেশন করতে চাচ্ছে, এবং সেটি খুবই ভালো একটি বার্তা আমাদের সবাইকে দেয়। আমাদের সম্ভবত, ইফ আই এম নট রং, হোলসিমের সাথেও আমাদের একটি কোলাবোরেটিভ রিসার্চ ওয়ার্ক চলছে আন্ডার MOU। এর পাশাপাশি আমরা, আপনারা যে কথাগুলো বলেছেন সেটি হচ্ছে স্কিলসের মধ্যে বুয়েট গ্র্যাজুয়েট যারা, তাদের হার্ড স্কিল নিয়ে কোনো সমস্যা নাই, হওয়ার কোনো কারণও নাই। আর লিডারশিপের জন্য যেটি খুব বেশি প্রয়োজন, যেটি আপনারা অলরেডি বলেছেন আমার পূর্ববর্তী বক্তারা, যে সফট স্কিলটা, আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমরা একেবারে স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনার দিয়ে এখন আমাদের স্টুডেন্টদেরকে সফট স্কিল ট্রেনিং দিচ্ছি,
এবং আমাদের এই ইউনিভার্সিটিতে অলরেডি 300+ সার্টিফাইড সফট স্কিল ট্রেইনি স্টুডেন্ট আছে। সো ওরা কিন্তু অলরেডি সার্টিফিকেট পেয়েছে। এর পাশাপাশি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং যেটি আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন, সেই ক্যাপাসিটি বিল্ডিংটার জন্য কিন্তু আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং বুয়েট যৌথভাবে আমরা বেশ কিছু প্রফেশনাল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছি। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের উপরও আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি, যেগুলো আমাদের সময়টা আসলে আমরা ভাবতেও পারতাম না। আর এরপরে আপনি যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে যে আপনার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে বা সরকারি সংস্থা বা ইভেন বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথে বুয়েট আসলে পলিসি লেভেলে কতখানি কন্ট্রিবিউট করতে পারছে। একেবারে যদি খুব সাদামাটাভাবে বলি যে বিভিন্ন যে বেসরকারি সংস্থাগুলো রয়েছে, আমাদের ডিজাইনার যারা রয়েছেন, আর্কিটেক্ট যারা রয়েছেন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যারা রয়েছেন, যারা আবাসন গড়ে তোলার কাজের সাথে সম্পৃক্ত সরাসরি, তাদেরকে আমরা খুব ছোট ছোট কিছু কথা কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফোরামে বলে যাচ্ছি। একদম সহজ করে যদি বলি যে মডিউলার কনস্ট্রাকশন, এটির দিকে আমাদের আস্তে আস্তে যেতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিডিউস কার্বন এমিশন। কারণ দেখেন যে আপনার বাড়িতে যখন ফ্লোরে টাইল লাগাচ্ছে, এখন আমার আর্কিটেক্ট স্থপতি মেরিনা আছেন, তার যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই বলি, সেখানে এমন একটা রুমের সাইজ দেওয়া হলো যে টাইলগুলো লাগাতে গিয়ে শেষের দিকে কিন্তু প্রচুর আপনার গ্রাইন্ডিং করতে হচ্ছে, মেশিন কাটিং করতে হচ্ছে। দ্যাট ক্রিয়েটস এ লট অফ এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড। নয়েজ তো আছেই, তার পাশাপাশি যে মাইক্রো পার্টিকেলসগুলো, সাসপেন্ডেড পার্টিকেলগুলো আমার এনভায়রনমেন্টে চলে যাচ্ছে, সেগুলো টেক কেয়ার কে করবে? কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি কী সাইজের টাইলস বানায় এটা কি আমরা জানি না? জানি। তাহলে সেভাবে যদি আমার ডিজাইনগুলোকে করা হয়, যাতে করে একেবারে মিনিমাম কাটিং গ্রাইন্ডিংয়ের মাধ্যমে আমি আমার ফ্লোরের টাইলিংগুলো করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা অনেক হ্যাজার্ড কমাতে পারি। ঠিক সেম গোজ উইথ আপনার যে উইন্ডোজ আছে, ডোরস আছে, এগুলো তো একেবারে সুন্দর করে আমরা এখানে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ডিজাইনার্স দে ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার, যে আছে কি আমরা কি করতে পারবো সেই অনুযায়ী আপনি আমাকে ডিজাইন দেন। তাহলে কিন্তু আমাদের এই ধরনের যে সাইট স্পেসিফিক যে প্রবলেমগুলো, যেখান থেকে প্রচুর এমিশন তৈরি হচ্ছে, দোজ থিংস ক্যান বি রিডিউসড। এটি একটি। আর পলিসি লেভেলে আমরা যখন কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে, বিভিন্ন ইতে, সেখানে তো বলছি যে যেমন ধরেন আমাদের যে একটা কনস্ট্রাকশন সাইট থেকে যে এফ্লুয়েন্ট আসে, ফর এক্সাম্পল আমি কনক্রিট বানালাম, সেখান থেকে একটা এফ্লুয়েন্ট বের হলো, বা আমি পাইলিং করছি, সেখান থেকে একটা এফ্লুয়েন্ট বের হলো। এই এফ্লুয়েন্টগুলো, কনস্ট্রাকশন সাইটের এফ্লুয়েন্টগুলো আমরা ডিসচার্জ করছি কোথায়, ডিসপোজ করছি কোথায়? আমাদের ন্যাশনাল গ্রিডে দিচ্ছি। আমার যে বাড়ি, যে প্লটে কাজ হচ্ছে, সেই প্লটের সামনে যে সুয়েরেজ লাইন আছে, সোজা সেই সুয়েরেজ লাইনে আমি ঢেলে দিচ্ছি। তো সেই সুয়েরেজ লাইনে যখন আপনি কনক্রিটের সেই গ্রাউটিংয়ের যে ম্যাটেরিয়ালগুলো যদি ঢেলে দেন, তাহলে সেটার ক্রস সেকশন কি আর ঠিক থাকে? থাকে না। সেটা কি সার্ভিসেবল থাকে? থাকে না। আমার এই ইউনিভার্সিটিতেই জলাবদ্ধতা হচ্ছে, এরকম অনেক কারণেই আমার এখানকার পানি যে সরবে, সেই ড্রেনেজ লাইন কিন্তু আমার সব বন্ধ হয়ে আছে। তো এইভাবে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে আসলে আমাদের করবার অনেক কিছুই আছে। এনার্জি এফিসিয়েন্সি বলেন, আপনার যে সাস্টেইনেবল কনস্ট্রাকশনের কথা যদি বলি, আমাদের অনেকগুলো জায়গায় কাজ করার সুযোগ আছে। এবং আমি যেটি মনে করি আপনারা যে আয়োজনটি করেছেন, এটি আলটিমেটলি কিন্তু সরকারি লেভেলে, এখন তো স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলা হচ্ছে। আপনি জানেন যে আগস্টে 2023 সালে স্মার্ট বাংলাদেশ নিয়ে প্রথম একটি অধিবেশন হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে, এবং আগামী এপ্রিলে কিন্তু তার কাছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে 15টি উপকমিটির মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের প্রস্তাবনা যাবে। এর মধ্যে কিন্তু আমি মনে করি আমাদের ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড রয়েছে, আমাদের ইমারত বিধিমালা রয়েছে, নির্মাণ বিধিমালা রয়েছে। আমাদের এখনও যেটি সম্ভবত নয়, যেটি হয়নি, সেটি হচ্ছে কনস্ট্রাকশন কোড। এই দেশের জন্য এখন কনস্ট্রাকশন কোডও কিন্তু আমাদের তৈরি করতে হবে। কি কি মেনে আমরা চলবো? আমার লিড সার্টিফিকেশন দরকার আছে, আমার গ্রিন সার্টিফিকেশন দরকার আছে। এগুলো পেতে হলে যা যা করা প্রয়োজন, সেগুলোর জন্য একটা কোড অথবা অ্যাটলিস্ট একটা গাইডলাইন এখনই বোধহয় করে ফেলার সময় এসছে। অনেক ধন্যবাদ। আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই। বলেন। আসলে আমাদের যে ডিজাইন, কনস্ট্রাকশন, বিভিন্ন যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিজাইন এবং প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম, কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট, এগুলো সব ট্র্যাডিশনাল। এখানেও কিছু অনেক পরিবর্তন আনা দরকার। সিস্টেম যেমন আমি ধরি, যদি আমরা অলরেডি প্র্যাকটিসে আছি, যেমন ধরুন আমরা ইজিপি সিস্টেম, আমরা বছরে প্রায় 20,000 কন্ট্রাক্ট আমরা কিন্তু চুক্তি সম্পাদন করি এবং এটা বাস্তবায়ন করি প্রতি বছর।
তো এই যে ইজিপির আগে আমরা যদি ওই যে অফলাইন টেন্ডারিং ছিল, ইজিপি আমাকে খুব ইঞ্জিনিয়ারদের বাঁচায় দিয়েছে। এমনি ট্রান্সপারেন্সির বা ইন্টিগ্রিটি লেভেল তো অনেক উপরে নিয়ে গেছে, প্লাস ইঞ্জিনিয়ারদের বাঁচাই দিয়েছে। কারণ যদি অফলাইন টেন্ডার আজকে থাকতো তাহলে কিন্তু প্রতিদিনই হয়তো খবরে পাওয়া যেত 3-4 জন বা 5 জন 10 জন ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসল্টেড হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে। এটা থেকে রেহাই পাইছে, এই জন্য এই সরকারকে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। তো এই সিস্টেম, এরকম সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে যাতে আমাদের প্রকিউরমেন্টটা আরও দ্রুত এবং স্বচ্ছ হয়। 2 নাম্বার হচ্ছে যে প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্টে আমাদের পরিবর্তন আনা উচিত। সব কাজ এই যে চোর পুলিশ, ঠিকাদার এবং ইঞ্জিনিয়ারের সম্পর্ক হচ্ছে চোর পুলিশ সম্পর্ক, এটা তো আসলে হতে পারে না। এই রেসপন্সিবিলিটিটা যাতে ঠিকাদারের ওপর আসে, এই রকম আমার সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে যাতে আমাকে প্রতিনিয়ত চোর পুলিশের সম্পর্ক না থাকে। আমি ঠিকাদার, কারণ এখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকবেই, দুনিয়ার সব দেশেই আছে ঠিকাদার ইঞ্জিনিয়ারের সম্পর্ক, কিন্তু তারা ইঞ্জিনিয়াররা অন্যান্য দেশে এনজয় করে, কারণ হচ্ছে যে রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া আছে ঠিকাদারের উপর। তো আমাদের এগুলো ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। তারপরে আছে আমার বাস্তবায়ন কৌশলও আমাদের নিয়ে আসতে হবে চেঞ্জ। প্রি ফ্যাব্রিকেটেড বা এই যে মডুলার স্ট্রাকচার, এইসব ডিজাইনের বালাই আমাদের দেশে নাই। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি যেগুলো আছে তাদের কিন্তু অনেক দায়িত্ব আছে, আমরা কিন্তু এই জিনিসটা পাচ্ছি না। যেমন আমার এলজিডির ক্ষেত্রে বলি যে আমার উপজেলায় একই দিনে 4-5 জায়গায় বা 10 জায়গায় ঢালাই হতেছে, কাজ হতেছে। কাজ হচ্ছে এখন কোনো জায়গাতে ছোট ছোট কালভার্ট হচ্ছে কয়েক জায়গাতে। এই কালভার্টগুলোতে আবার প্রত্যেক জায়গাতে আমার সুপারভাইজিং স্টাফ রাখা সম্ভব না, চাইলেও আমি পারবো না। যদি কোস্টালেরাই বলি, সে প্রতিটা ম্যাটেরিয়াল সে ঠিকভাবে দিচ্ছে এবং করতেছে কি ওখানকার স্যালাইন ওয়াটারই দিয়ে দিতেছে। তো স্যালাইন ওয়াটার দেওয়াতে কি হচ্ছে, আমার 1 বছর পরে আমি জিনিসপত্র সবই ঠিকঠাক মতো দেওয়ার পরেও আমার 1 বছর পরে ওই জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তা আমি কি করলাম তাহলে? আমার টেকনোলজির এখানে কোনো সমস্যা নাই, বাস্তবায়নেও সমস্যা না, বাস্তবায়নের সমস্যা ওই জায়গায় যে আমি পানিটাকে এনশিওর করতে পারতেছি না। তো আমার যদি এখানে প্রি ফ্যাব্রিকেটেড কোনো স্ট্রাকচার হতো, আমি ওখানে নিয়ে যেয়ে বসায় দিয়ে চলে আসতাম, আমার কাজটাও খুব দ্রুত হতো, ওয়ার্কম্যানশিপ ভালো হতো, কোয়ালিটি আমি এনশিওর করতে পারতাম এবং আমার সময় কম লাগতো। কিন্তু আমরা এটা করতে পারতেছি না। কিন্তু টেকনোলজির সঙ্গে, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে, যার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা এই কাজটা করতেছেন না বা গতানুগতিক হচ্ছে না অন্যান্য দেশের সঙ্গে, আমরা কিন্তু খাপ খাওয়াতে পারতেছি না। অন্যান্য দেশে ঠিকই প্র্যাকটিস হচ্ছে, 100 তলা বিল্ডিং তারা প্রি ফ্যাব্রিকেটেড করতেছে। আসলে ডেফিনেটলি যে কনস্ট্রাকশন প্র্যাকটিসে আরও অনেক চেঞ্জ আসা উচিত। যেমন আমরা সেই ক্লে বার্ন ব্রিক ইউজ করব এখনও, নাকি এখন তো আস্তে আস্তে আমরা এএসিতে যাচ্ছি, এসি ব্রিক্স এখন ইউজ হচ্ছে, লাইট ওয়েট ম্যাটেরিয়াল, তাতে করে কিন্তু বিল্ডিংগুলো আরও বেশি সাইসমিক রেজিলিয়েন্ট হচ্ছে, সবই ঠিক আছে এবং পরিবেশ বান্ধবও হচ্ছে। সো এসি ব্রিক ইজ প্রবলি ওয়ান অল্টারনেটিভ টু ক্লে বার্নড ব্রিক্স। আর এর বাইরেও আরও অনেকগুলো যেগুলো আপনি বলেছেন সেগুলো সবই আমাদের আসলে প্রিফ্যাব্রিকেটেড কনস্ট্রাকশন যেগুলো সেগুলো বাড়াতে হবে। So Lafarge Holcim is one of the leading building material manufacturer in the world, and the question is very straightforward. So what steps has Lafarge Holcim Bangladesh taken to offer sustainable construction material to its customer in Bangladesh? I think sustainability, the CO2 emissions, which we keep on reading in the media, on the TV panels, but how do we practice it? I think that's one important thing that we have talked about, and we'll talk about more in the next few minutes. But just wanted to give you a brief background as to what is Lafarge Holcim all about, because we see it as users, and we see a lot of budding civil engineers, architects, and structural engineers in the hall today as to how do we practice in our professional lives what we all are discussing about. So Lafarge Holcim, actually Lafarge is a French company which came into being in almost 200 years ago, in 1833 in France. And in fact, and Holcim is a Swiss company which actually joined hands together in 2015 to form the biggest building solutions conglomerate in the world.
And that's the, we were also operating till 2015 separately as Lafarge and Holcim, which we globally call as Lafarge Holcim, but now Holcim worldwide. But we continue to be, we continue to call ourselves as Lafarge Holcim in Bangladesh. So your company is 200 years old company. It's one of the oldest building materials company in the world. It's also got the one of the most sophisticated, and this is important preamble to talk about, because what steps we are taking is actually driven by our principles and our DNA, and not only something which we are doing commercially. So Holcim Innovation Hub based in Lyon, France. Few things that it's important to be known. We are the only integrated cement producer in the country, in Bangladesh. While Bangladesh consumes about 38 to 40 million ton per annum of cement, comprising of some 35 players, maybe only top 10 players contributing to almost 60-70% market share. But we are the only ones who are integrated, which means we have our captive limestone, which is the key raw material in producing building concrete materials, and which comes all the way from India in Meghalaya, cross-border through a 17-kilometer conveyor belt. It's a very unique thing which is globally recognized. And right up to our plant, integrated plant in Surma, which is near Sylhet. And that itself is an innovation done many years ago. There's no transportation. It's an enclosed conveyor belt which prevents any dust emissions. So that's itself, the origin itself is very, very sustainable as far as the greener world is concerned. And so that's one part. Almost 100%, in fact, within the Lafarge Holcim, and Holcim worldwide operates in almost 60 countries plus. And Bangladesh, and we should be proud of it, all of us sitting here. And Bangladesh portfolio of Lafarge Holcim is almost 100% green, as we qualify. There are certain definitions that are coming into being in Europe, but which means that we produce almost 35% lower emissions in terms of while we produce the raw material. So almost 100%, except some OPC. I think some of the practitioners that we have, but almost practically 100% of our thing produce 35% lower emissions. And I'll talk about it, and I will appeal to some of my eminent colleagues here how we can actually make some small interventions while we recommend these things. Other things is we also have something which is a Holcim worldwide platform called as GeoCycle. And as the name suggests, we recycle the waste. Recyclability, I don't know how many of you are associated with steel, because my entire life is has a steel background with Tata Group in India. So steel has a huge amount, both in Americas, Europe, in the subcontinent, a huge recyclability because of the scrap that we produce, especially where we have automotive and construction scrap. But the same thing is true for construction as well. What we call as the CDW, construction demolition waste, which is gaining a lot of traction in Europe. I think in Bangladesh we are trying to attempt, and I will urge upon all my colleagues and stakeholders how we can give impetus to CDW, and Lafarge Holcim will be soon making a progress on this, collecting the waste. But on the same lines, it's important, and I'm pleased to apprise you that under GeoCycle, we actually, it also helps us. So all the industrial waste, just to put a figure to this, is the Holcim Bangladesh has consumed almost 100,000, 1 lakh tons of waste material over the last 3 years. And with the investment of almost 350 crore taka into the technology and into the systems that we have installed to recycle and produce, and that goes into the kilns to produce the cement. So 100,000 tons of waste, and so as to find the solution, what we call as alternative fuel to gas or coal or fossil fuel. And that is a huge thing in terms of
restricting the CO2 emissions. In fact, all the CEOs of Lafarge Holcim companies across the world, apart from the bottom line, from the volumes and the EBITDA and the commercial balance sheets, CO2 emissions is an extremely important KPI. Of course, we will produce the world quality product, but these things are extremely important, and we take very, very responsible steps towards that in Geocycle. Someone talked about, you talked about the AAC blocks. In fact, I think very pleased to know we have already very recently launched Holcim concrete blocks, and you will be hearing more about it soon as a starting step, because as a country, I think on a commercial scale, we will, I foresee that in the next couple of years, we will graduate from the conventional red bricks to concrete blocks to start with, and maybe in the next 2-3 years to AAC blocks. To promote this, because the government is almost determined to ban the conventional clay bricks. And we were reading an article in the Daily Star recently how the rich topsoil is being consumed for the conventional clay bricks, and this is actually eroding a very natural resource, and that too producing a huge amount of CO2 emissions. So that's a very, very sustainable solution. We are already into it. One thing I just wanted to say that whenever we actually recommend the product, we almost go by the various mechanical and chemical properties about the strength, compressive strength, suppose 42 MPa, 52 MPa, early setting. And one thing, when we build the highways, we build some glorious structures, put the bridge recently, and best of the technology and materials were used. Sometimes we possibly, based on the application, may not require the OPC cement. In fact, in the subcontinent in India, we saw where you may not have the required strength. So why to use a cannon when you can use a bullet? And OPC cement actually is not in the part in our portfolio. We wouldn't like to, because it's not CO2 friendly material. All our materials for the future have actually CO2 in mind. So as budding engineers, as the knowledge base in this hall today, I would like to make an appeal to all the stakeholders. Look at the blended cement as an alternative. When we are building the expressways, when we are building in case we don't have the required strength, we can go for the alternatives. But sometimes only going by the rule book, somebody has written in the CPWD, the norms, nobody has reviewed it. Advocacy is very, very important through the media, through the press, to say responsibly and in a very logical way how we can actually look at the alternative things. Greener cement, any blended cement is greener cement, and 100% of our portfolio is green cement. So these are the things that we would like to appeal. In Europe, I tell you, because we still are the developing nations, or on the way to becoming, still from graduating from LDC to being a developer nation. So the responsibility part somewhere takes the back seat. Somewhere we are not, as a consumer, we only are driven by Kotodam. So, but that's something, we need to also inculcate, that we are leaving a posterity, a responsible, friendly generation for ourselves. So it's not only about the commerce part, it's also about are the people associated with that setup, are they environmentally responsible about it? And we would like to invite all of ourselves to be a part of a greener world, which we in our DNA as part of our culture drawing it very, very meaningfully. আমরা কি করতেছি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্সে ফেজ আউট করা বা যে বার্ন ক্লে ব্রিক্স এটাকে ফেজ আউট করার জন্য আমরা কি করতেছি আমরা বাই দিস টাইম গত বছর আমরা 2000 কিলোমিটার আমাদের প্ল্যান ছিল আমরা প্রায় 1500 কিলোমিটার আমরা ব্রিক্সের এবং বিটুমিনাস কার্পেটিং এর বদলে আমরা এই সিসি ব্লক এই স্যান্ড সিমেন্ট ব্লক আমরা ইউনি ব্লক ব্যবহার করছি এটা একটা ফ্যান্টাস্টিক আমি মনে করি যে এটা একটা খুবই ভালো উদ্যোগ আমরা যদি খুব শীঘ্রই
ইটকে আমরা যদি ফেজ আউট করতে চাই তাহলে এটার কোনো বিকল্প নাই। আর আমাদের যে রুরাল রোডসগুলো আছে বিশেষ করে 2 কিলোমিটারের নিচে আমরা ইন প্রিন্সিপাল আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি যে এগুলাতে আমরা কোনো বিটুইনাস কার্পেটিং বা এইচবিবি রোড আমরা করব না। আমরা এখানে করব স্যান্ড সিমেন্ট ব্লক, যেটা ইউনি ব্লক দিয়ে আমরা এই রাস্তাগুলো করব। এবং আগামী বছরের জন্য আরও 2000 কিলোমিটার আমরা এটা নির্ধারণ করছি। কি স্ট্যাবিলাইজড রোড যদি আমরা করতে পারি তাতে আমাদের সুবিধা কি, আমাদের যত ম্যাটেরিয়ালস আসে পাথরই বলেন বা বিটুমিনি বলেন বা অন্যান্য সবই তো হচ্ছে বিদেশ থেকে আসে। তো আমরা যদি স্যান্ড সিমেন্ট ব্লক যদি আমরা ইউজ করতে পারি তা আমাদের লোকাল রিসোর্সটা আমার ইউজ হবে, আমার ফরেন কারেন্সি অনেক সেভড হবে আমি মনে করি। তো আমি মনে করি আর বিল্ডিংয়ের সঙ্গে যারা জড়িত আছেন তাদের এই মুহূর্ত থেকে কিন্তু ইটকে বাই বাই বলতে পারে, কারণ তারা পাথর ব্যবহার করে এবং যে পার্টিশন ওয়ালগুলা করেন আদার দ্যান ব্রিক্স ইউনিব্লক ব্যবহার না করলেও অন্য ম্যাটেরিয়ালস তারা ইউজ করতে পারেন খুব ইজিলি। তো আমি মনে করি যে ফেজিং আউট যে বার্ন ক্লে ব্রিক্স এইগুলাকে আমরা ফেজ আউট খুব ইজিলি করতে পারি এবং তাতে আমাদের বরং আমি মনে করি যে ফরেন কারেন্সি অনেক সেভড হবে। ধন্যবাদ আপনাকে। আমার মনে হয় যে আমরা অনেক দূর আলোচনা করছি, আমরা আরেক রাউন্ডে যাব, কিন্তু এর মধ্যে আমি একটা দুইটা প্রশ্ন নিতে চাই যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে। এনিওয়ান? আমাদের দেশে যে মানে সিমেন্টের যে ইউজটা, সিমেন্টের ইউজের ক্ষেত্রে সরকারি লেভেলেই বেশি, এটা ওনারা জানেন, সরকারি লেভেলেই বেশি দেখা যায় ওপিসিটাকেই প্রমোট করা হয়। হোয়ারেজ আমরা জানি যে পিসিসি দিয়ে বা যে SAM 2 বা SAM 3 দিয়ে আমরা কিন্তু যেই স্ট্রেংথের যে ডিউরেবিলিটির কনক্রিট প্রোডাকশন করার দরকার সেটা করতে পারি। তারপরও মানে সরকারি লেভেলেই এটা সবচেয়ে বেশি, এই জন্য সরকারি লেভেলে উদ্যোগটা গ্রহণ করা দরকার যে ওনাদের যে কি বলা যায় ফরম্যাটেড টেন্ডার ডকুমেন্ট শিডিউল সব কিছুর মধ্যে এই কারেকশনটা আসা দরকার যে আমরা পিসিসি বা SAM 2 বা SAM 3 এইগুলি ইউজ করা যেতে পারে যদি আমি কনক্রিটের কোয়ালিটি স্ট্রেংথ এটা ঠিক থাকে এবং সেটা ঠিক করে করা সম্ভব, যেটা মানে আমাদের দেশের সব জায়গায় এটা অ্যাভেলেবল, বাট ওটা এটা হচ্ছে আমার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি একটু ওনাকে একটু জাস্ট সাপ্লিমেন্ট একটা ছোট্ট জিনিস বলি, সেটা আমাকে প্রশ্ন আগে নিয়ে নিব, আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে নিব। কার্বন ইমিশনের কথা বলা হয়েছে, তো কার্বন ইমিশন যে হোলসিম যে করতেছে এখানে 35%, বাট স্পেসিফিক কোন হোলসিমের কোন ইটা আসলে 35% ইমিশন করতেছে এইটা একটু জানার ছিল। We hardly produce OPC, so as I said, practically 100% of the portfolio is green cement, as we say it, which is 35% less emissions. And so our products, the marquee products that we have is wholesome strong structure, what we call is HSS. Other is wholesome water product. Wholesome water product, in fact, is you also asked about the sustainable solutions, since Wholesome is a pioneering building solutions company in the world. This is the only water repellent cement available in Bangladesh. So you don't have to use, you have to use one less admixture or one less waterproofing material after the usage and application. So Wholesome water product, Supercrete Plus, which is fair-facing cement solution. So these are the 4 key products that we have. So many things that we will keep on bringing, which is actually in line with our ambition to provide a sustainable solution in Bangladesh. Stay assured, we'll do that. আমরা একটু আলোচনাটা শেষের দিকে নিয়ে যেতে চাই। আমি একটু আশরাফুল ইসলাম সাহেব আপনার কাছে ফিরতে চাই। হ্যাঁ, আপনার কাছে আমরা যে আলোচনাটা করছি তাতে মনে হচ্ছে যে ধরেন আপনারা যারা রেগুলেটর, যারা আপনারা দেখবেন যে ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, তাদেরও তো অনেক ক্যাপাসিটি বাড়াইতে হবে। যে আসলে যে আমরা বলছি যে আমাদের গ্রিন বিল্ডিং করব, লো এনার্জি, লো কার্বন এমিশন, এই জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে এখন আপনাদের এরকম রাজুকের সক্ষমতা ক্যাপাসিটি বাড়ানোর কি কি উদ্যোগ আপনারা নিচ্ছেন বা কি কি চিন্তা করছেন, এটা একটু সংক্ষেপে বলবেন। আমরা এই রাউন্ড করে আমরা শেষ করতে চাই, আমরা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি। আমি আরো একটা প্রশ্ন এই রাউন্ড শেষে নিব। হ্যাঁ, আমরা রাজধানী কর্তৃপক্ষ বেসিক্যালি এই ফিল্ড লেভেলে যে তদারকিতে কার্যক্রম করে থাকে আমাদের ইন্সপেক্টর, ফিল্ড লেভেলে ইন্সপেক্টর রয়েছে, চিফ ইন্সপেক্টর রয়েছে, আমাদের অথরাইজ অফিসার রয়েছে। আমরা এই কাজটি যেহেতু একটা টেকনিক্যাল,
এবং টেকনিক্যাল নলেজ ছাড়া তার এই যে ফিল্ড লেভেলে সুপারভিশন বা মনিটরিং সিস্টেমটা তাদের কাজ করা ডিফিকাল্ট। সেজন্য আমরা ইন্সপেক্টর লেভেলে এখন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা আর্কিটেক্ট বা ডিপ্লোমা প্ল্যানার তাদেরকে ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে সেই বিষয়টি। আর বিএনবিসিতে আমাদের তো কোর্টে বলা আছে যে কে অথরাইজ অফিসার হবে, আইদার একজন গ্র্যাজুয়েট প্ল্যানার, আর্কিটেক্ট অর ইঞ্জিনিয়ার, তারা এখানে হবে। আমাদের বিসি কমিটি রয়েছে, প্লাস রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের যে কলেবর রয়েছে যে 1528 বর্গ কিলোমিটার, এর ভিতরে এই রাজুকের 100-200 ইন্সপেক্টর দিয়ে এই ফিল্ড লেভেলে মনিটর করে তার কোয়ালিটি এনশিওর করা ইজ কোয়াইট ডিফিকাল্ট। বেসিক্যালি ইন্সপেক্টররা ফিল্ড লেভেলে গিয়ে শুধু সেটব্যাক তার মেনটেন করা হচ্ছে কিনা, তার রাজুকের অ্যাজ পার রুলস অনুযায়ী যে তার ইমারতটা নকশা অনুমোদন করেছে সেটা হচ্ছে কিনা, সেখানে আসলে কোয়ালিটিটা আসলে রাজুক মনিটর করে না। যে সেই কাজটা করার জন্য এখন আমরা কিছু পার্টনারশিপ গ্রো করছি, যে আমরা কিছু রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের যে আমাদের 8টা জোন আছে, 8টি জোনে আমরা কিছু থার্ড পার্টি এনগেজ করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছি। সেজন্য আমরা একটা নীতিমালা প্রণয়ন করেছি, সেখানে প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার থাকবে, আর্কিটেক্ট থাকবে, ইঞ্জিনিয়ার থাকবে, তাদের একটা কোড আমরা দিয়ে দিব। সেটা মেনটেন করে তারা ফ্রম ডে 1 থেকে তার ফাউন্ডেশন লেভেল থেকে তার আফটার মানে বিফোর কমপ্লিশন পর্যন্ত তারা সুপারভিশন করবে। প্রতিটি তারা লেভেল পর্যন্ত তা আমাদের একটা কমপ্লিশন সার্টিফিকেট সাবমিট করবে। আমাদের কাজটা হলো যে রাজধানী কর্তৃপক্ষের পক্ষে তারা এই কাজটি করবে, আর এই কাজটি ফিল্ড লেভেলে আমাদের যে নিয়োজিত পরামর্শ প্রতিষ্ঠান কাজ করছে কিনা আমাদের ইন্সপেক্টর এবং আমাদের যে অথরাইজ অফিসার সেটা মনিটর করবে। আশা করি যে এই কার্যক্রমটি আমরা শীঘ্রই শুরু করব। সেক্ষেত্রে হয়তো আমাদের যে কোয়ালিটি এনশিওর যে জিনিসটা আছে সেই জিনিসটি বোধ মানে আমাদের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সহ এবং আমাদের রাজ্যের যে টেকনিক্যাল টিম আছে সমন্বয় করে সেটা এনশিওর করবে। প্রবল আপনার কাছে ভাই, একটা হলো যে আমরা যেটা বুঝছি যে আমাদের এলজিডি বলছেন যে আমাদের লোকজনকে একটু এক জায়গায় একত্রিত করে থাকার ব্যবস্থা করতে পারলে, আমরা দেখছি ঢাকা বা চট্টগ্রামে আমরা অনেক হাই রাইজ বিল্ডিং বানাই, কিন্তু এই ঢাকা চট্টগ্রামের বাইরে গিয়ে আপনারা যারা আবাসন নিয়ে কাজ করেন, আপনাদের অন্যান্য শহরগুলোতে এরকম কনসেন্ট্রেটেড করার, হাই রাইজ বিল্ডিং করার এরকম প্ল্যান আছে কিনা, যেটা আমাদেরকে পরে গিয়ে না বলতে হয় যে সব 4 তলা ভাঙো আবার এখন 16 তলা বানাও, এরকম যেন, এরকম নিয়ে আপনাদের চিন্তাটা কি হাই রাইজ বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে? সরকার যদি সবকিছু ডিসেন্ট্রালাইজেশনের দিকে জোর দেয়, অর্থাৎ আমি এখানে খুলনাতে অমুক হেড অফিসটা নিয়ে যাব, যশোরে অমুকটা নিয়ে যাব, বরিশালে অমুক হেড অফিসটা নিয়ে যাব, তখন কিন্তু মানুষের লোকজন ওইসব সেন্টারে ডিসেন্ট্রালাইজেশনের জন্য থাকতে চাবে। সো একজন রিহ্যাবের মেম্বার বাইরে গিয়ে হাই রাইজ বিল্ডিং করে বিক্রি করতে পারবে না, ও তো ফকির হয়ে যাবে। সো সেখানে দুটোই প্রয়োজন। আপনাকে দিয়ে শুরু করছিলাম, আবার ওই জায়গায় ফেরত আসি। আমাদের দেশগুলোতে কিভাবে মানুষ সাস্টেইনেবল ওয়েতে থাকে বা কিভাবে আমরা আমাদের সাস্টেইনেবল ওয়েগুলা প্র্যাকটিস করি বা ভ্যালিউসগুলো কি, এগুলো শেখার জন্য কিন্তু নিয়ে যায়। সো এটা কিন্তু সবসময় গুরুত্বপূর্ণ না যে আমরা ওয়েস্টের দিকে তাকাবো। ওয়েস্ট ইজ লুকিং টুয়ার্ডস ইস্ট এখন। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের বোঝা, যে আমাদের যে ভ্যালুসগুলো এগুলো ধরে রাখা আমাদের একটা দায়িত্ব আছে, এবং আমাদের যে ভ্যালুসগুলো সেগুলো বোঝার, অ্যাপ্রিসিয়েট করাও খুব প্রয়োজন। হ্যাঁ, সো আমরা ধরেন আমাদের বাসাগুলো কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা ন্যাচারাল ভেন্টিলেশন, আপনি যে কোনো আর্কিটেক্টকে দেন, আমাদের ইনফ্যাক্ট এখনও যদি আমরা বুয়েটের আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে যাই, টিচাররা কিন্তু এখনও বলবে ক্রস ভেন্টিলেশন। হ্যাঁ, যেটা আমরা ডিসরিগার্ড করতে পারি না, যেটা হয়তো বিদেশে প্রয়োজন নাই দেখে ওরা করেনি। হ্যাঁ, বাট কিন্তু এখন ওরা এই যখনই আমরা বিল্ডিংটাকে প্যাসিভ কুলিংয়ের দিকে চিন্তা করছি, যে আমরা এয়ার কন্ডিশনিংটা কমাতে চাচ্ছি, লোড কমাতে চাচ্ছি, ইলেকট্রিক্যাল যে সমস্ত ইয়েগুলো আছে যেগুলো থেকে আমাদের নির্ভরশীলতা কমাতে চাচ্ছি, সেটা যখন যায় তখন কিন্তু এই বিষয়গুলা ইমিডিয়েটলি চলে আসে। হ্যাঁ, সো যার কারণে আমরা আসলে কোথায় আছি ইন টার্মস অফ আওয়ার ওন প্রগ্রেস, এটা আমাদের নিজেদেরকেও একটু ইভ্যালুয়েট করার প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি না যে আমরা খুব পিছিয়ে আছি ইন দ্যাট সেন্স। হ্যাঁ, সো সেই কারণে এটা একটা আমি মনে করি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। যেমন একটা জিনিস বলতে পারি উদাহরণ হিসাবে, যে আমি যেহেতু ইউনিভার্সিটি নেদারল্যান্ডের ডেলফট ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়াই, ওখানে তো নদী রিলেটেড অনেক রিসার্চ হয়। সো ওরা কিন্তু ওরাও তো একটা ডেল্টা, আমাদের থেকে 1/3 সাইজ নেদারল্যান্ড, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং করে ওরা ওদের কমপ্লিট ওয়াটার সিস্টেমটাকে তো ডেভেলপ করেছে এমনভাবে যে এখন যখন ক্লাইমেটের কারণে সি লেভেল রাইজ হচ্ছে, এখন কিন্তু দে আর রিথিঙ্কিং। আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, আমরা ফ্লাড প্লেন রেখেছি।
হ্যাঁ, উইচ ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যে আমাদের ওয়েটল্যান্ডস আছে, ফ্লাড প্লেন আছে, যে ফ্লাড প্লেনগুলা পানিটাকে ধরে রাখতে পারে। পানি এবং ল্যান্ডের মধ্যে আমরা একটা লাইন কখনোই টানি নাই, বিকজ আমাদের পানিটা ইনফ্লেট করে, বাড়ে, কমে, সেজন্য একটা জায়গা কিন্তু আমরা সবসময় ছেড়ে দিই, যেটা আমরা ফ্লাড প্লেন হিসাবে দেখি। এখন ওরা আমাদের কাছ থেকে শিখে এই জিনিসটাকে আবার ওদের প্ল্যানিংয়ের মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করছে, দে আর কলিং ইট রুম ফর দ্য রিভার। হ্যাঁ, সো রুম ফর দ্য রিভার কামস ফ্রম আস, আমাদের কালচার থেকে নেওয়া। সো এইটা সবসময় যে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিংয়েরও, মানে আমার কথা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও আমাদেরকে ওই জিনিসটা একটা এমন একটা সলিউশন যেতে হবে, সবসময় যে ওয়েস্ট যা করে সেটাই যে বেস্ট, দ্যাটস নট দ্য থিং। আমাদের নিজস্ব কিছু ইনসাইট আছে, উইজডম আছে, নলেজ আছে, যেটাকেও আমার মনে হয় আমাদেরও প্রাধান্য দেওয়া দরকার। Mr. Agarwal, engineers and masons are one of the most important stakeholders. So we would like to know how Holcim is doing their part to train and aware them on the best practices, compliance, and building their capacity for low carbon energy efficient building solution. Do you have any training program or awareness program? In fact, we have a very robust engagement platform with the architects, engineers, and masons. Almost 6,000 to 7,000 masons are enrolled in our various engagement programs. Time to time, pan Bangladesh, including the small. In fact, I've been in Bangladesh for a year now, and I practically visited all the small towns of the country, which many people staying here for 30 years have not visited, including the Barishal Dhaka launch ferry services also. So I keep on meeting a lot of those people, and so this is because if you have to develop the society, we have to spread that awareness. While they may not understand the same language, but cement is only one of the ingredients. I think cement is the science, but the application and the workmanship is the art, where the mason comes into picture, especially in the developing nations in the subcontinent. So we organized almost 1,000 plus events last year to engage with these communities, so as to make them aware, train them about the product, about the responsible construction, and how to mix the at site in what proportion. So various things about the contents, about the technology. We do that. 1,000 plus events were organized last year. We have a lot of discussion on different topics. বাংলাদেশের যেটা সবচেয়ে হেরিটেজ, একটা পুঁজি হচ্ছে আমাদের হেরিটেজ, আমাদের যে হেরিটেজটা হচ্ছে আমাদের পুঁজি, আর একটা হচ্ছে আমাদের মিনারেল রিসোর্সেস। আমাদের যে আগের দিনে ছিল কাঠের ঘর, মাটির ঘর, ওই যেটা বললেন যে আমার হেরিটেজ কিন্তু মাটির ঘর থেকে এসছে, পোড়া মাটি এবং সভ্যতা, আমরা বলি দিনাজপুরের সভ্যতা, সেগুলো কিন্তু পোড়া মাটি থেকে এসছে। তারপরে মাটির ঘর এবং সেখানে উপরে কাঠ এবং তারপরে টিন, এটাই ছিল আমাদের বহু পুরনো সভ্যতা। এখন এসছে সিমেন্ট এখন চলছে, তার সাথে এখন যুক্ত হয়েছে স্টিল স্ট্রাকচার। আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টিল স্ট্রাকচার, সেখানে কিন্তু সিমেন্টের স্ট্রাকচার আছে, তার সাথে স্টিলও আছে এবং এখানে কাঠও আছে, তিনটেই চলছে। এখন ভবিষ্যতে কি হবে, কোনটা সাস্টেনেবল হবে, কোনটা আমার ইউজার ফ্রেন্ডলি অথবা কোনটা ইকো ফ্রেন্ডলি হবে, সেই জন্য আমার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট খুবই প্রয়োজন এবং সেখানে ইন্টিগ্রেটেড হওয়া দরকার। যেমন যে ইউজার, যে এলজিআরডি, এদিকে আবার আমাদের যে যারা হাউজিং অ্যান্ড যারা ডেভেলপমেন্টে কাজ করছেন, গভর্নমেন্টের যারা পলিসি মেকার, সবাইকে নিয়ে মানে ইন্টিগ্রেটেড ওদের চিন্তা করা দরকার। আর হাউস বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট আমাদের আসে, কিন্তু আজকে তাদের এখানে আসেন নাই। তো হাউস বিল্ডিং রিসার্চ কী চিন্তা করছে, আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী হবে, কোন ম্যাটেরিয়ালটা অপটিমাইজ হবে, যেখানে কার্বন এমিশন কম হবে কিন্তু ইকোনমিক হবে, আমাদের হেরিটেজ নষ্ট হবে না, এই সব দিক চিন্তা করে কিন্তু আমাদের একটা গভর্নমেন্ট পলিসি ডেভেলপ করতে হবে। যে নেক্সট বিল্ডিং কোড বা কনস্ট্রাকশন কোড, যেটা আমাদের প্রভিশনের মধ্যে বলে কনস্ট্রাকশন কোডও থাকা দরকার। ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড যদি দেরিতে না হয়, কারণ আমাদের যে ডে বাই ডে কিন্তু চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে, আমাদের ইকো ফ্রেন্ডলি করতে হলে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হবে। এবং সামনে দেখতে পাচ্ছি আমরা কখনো চিন্তা করি নাই যে এখানে ভূমিকম্প হবে, আর্থকুয়েক হবে, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি ফ্রিকুয়েন্টলি হচ্ছে। সো সেটা কিন্তু চিন্তার বিষয়, আমাদের সেই ডিজাইন অ্যাপ্রোচ চেঞ্জ করার দরকার। একটা কথা উঠলো, ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কথা উঠলো, কী ধরনের ম্যাটেরিয়াল ইউজ করলে ভালো হবে, তারপরে কার্বন এমিশনের কথা উঠলো, সে কীভাবে মিনিমাইজ করা যায়। গভর্নমেন্টের কিন্তু অনেক ফান্ড এখন আমরা পেয়েছি, যেগুলো আমাদের এই ইকো ফ্রেন্ডলি করার জন্য, এনভায়রনমেন্টাল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমরা রিসার্চ গ্র্যান্ট পেয়েছি। হাউ টু ইউটিলাইজ দিস গ্র্যান্ট, এই টার্গেট চেঞ্জ করতে হলে ওই গ্র্যান্টটাকে আমার কাজে লাগাতে হবে। সেই জন্য দরকার হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি
একাডেমিয়া এবং গভর্নমেন্ট পলিসি তিনটে একসাথে না হলে ইন্ডাস্ট্রি ফান্ডিং দিবে, এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রি গ্র্যান্ট আসবে রিসার্চ করার জন্য, স্পেসিফিক প্রবলেমটা ইন্ডাস্ট্রি দিবে, সাথে ফান্ডিং দিবে, রিসার্চটা করবে ইউনিভার্সিটি, সলিউশনস দিবে, সেটা আবার ইমপ্লিমেন্টেশন যখন যাবে তখন সেখানে গভর্নমেন্ট পলিসি আসবে, হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট দিস পলিসি। সো আমার মানে চ্যালেঞ্জেসগুলো আছে, যেমন পিপিআর নিয়ে কথা উঠলো, হাউ টু রিভাইজ দিস পিপিআর, হাউ টু মেক দিস মোর কনভেনিয়েন্ট ফর দি ইঞ্জিনিয়ার্স, ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে কোনো কনফিউশন না হয়, এই ধরনের সোসাইটিতে কিন্তু একটা পরিবেশের ব্যাপার আছে, রিলেশনশিপের ব্যাপার আছে। সো আমার মনে হয় আমাদের এই যে ট্রাই পার্টি অ্যাগ্রিমেন্ট, যেটা গভর্নমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রি, একাডেমিয়া, আজকের এই সোসাইটি থেকে এইটা একটা মেসেজ যেতে পারে যে গভর্নমেন্ট শুড গো ahead with this, industry on one hand and academy on another hand, and go forward for a smart Bangladesh. I would like to thank this Holcim Lafarge and Prothom Alo for coming to Buet and organizing this seminar. Thank you very much on behalf of Buet.